श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा मान नमस्कार। आज आलोच्य विषय भगवान का लीला और मनुष्यर दायित्व तृतीय भाग। भगवान का लीला और मनुष्यर दायित्व तृतीय भाग यही प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर सप्तशती नगर रवि भाई रविनारायण महांती को अनुरोध करुछि। रवि भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। मो जीवन परम आराध्य माँ और श्री अरविंद सचेतित आत्मा मान को मोर प्रणाम। माँ कृपा करंतु आज आलोचनार प्रकाश और ग्रहण पाई तांकर अपार करुणा आम पाई रहु। विषय वस्तुटी आम रखीचे भगवान को लीला और मनुष्यर दायित्व। ये जो शीर्षक नामकरण आम दुईटी भाग आलोचना कर सारे तेरे से दुईटी भाग तीन चार लाइन आम टिके रिपीट करदेबा भावुची बेटर हम टिके तृतीय भाग प्रवेश करने। गोटे जिनस हूँ आम आगुरी जानी लाइफ इज ए पैराडॉक्स गॉड एज ए की। जीवन हूँ आम मान मनुष्यर आम जीवन प्रहलिकापूर्ण रहस्यपूर्ण जार चाबी एकाठी मूल उत्स कारण सबकिछ होउचंती गॉड परम प्रभु सच्चिदानंद भगवान जमती भाषा कहि परिबा। आ गोटे लाइन आम से आलोचना शुणी सेटा आइदर मैन बिकम ए डिवाइन ह्यूमैनिटी और गिव प्लेस टू सुपरमैन। मनुष्य हुए तो गोटे दिव्य जाति परिणत हम किंबा गिव प्लेस टू सुपरमैन गोटे अति मानव को जागा छाड़देव। गिव प्लेस हूँ जागा छाड़देव स्थान छाड़देव अर्थात मनुष्य को मनुष्य मनुष्य ही रही पारिबो नाही। मनुष्य आउ केबे भी मनुष्य ही रही पारिबो नाही। समय आसी जाइछि मनुष्य को दिव्य जाति परिणत हो पड़िबो किंबा जे तासे न होई पारिबो अति मानव को जागा छाड़देव। तापर आसिला आ गोटे लाइन हम पढ़िथिले द पोटेंशियलिटी दस कंटेन इन आवर ह्यूमन एक्जिस्टेंस इज सच्चिदानंद। आमे माने जो मनुष्य आमे जानिछे हमर जहा किछि आमे देखुछे मनुष्यर सत्ता सबु किछि होउछि तांकर दान प्रभु परम प्रभुंकर दान परमेश्वरंकर दान एवं आम भितर जो दि पोटेंशियलिटी दस कंटेंट आम भितर जो प्रकार जिते प्रकार संभावना टिके रही मनुष्यर मनुष्य जो अच्छी तार जो ह्यूमन एक्जिस्टेंस मनुष्यर जो स्थिति ताकू आम किसी कहीपर ताकू कहवा ओनली ही इज सच्चिदानंद। आमर स्थिति आमर गति आमर सबु किछि होउचंती सच्चिदानंद रियलाइजिंग हिमसेल्फ इन ए सर्टेन हार्मोनी। आम भितरे सच्चिदानंद रहिछंती निजकू प्रति मुहूर्त अनुभव करुछंती। अन्य भाषा कहले हम अत्युक्ति हेनी जे आम भितर रही से तांको जो सृष्टि तार गोटे गोटे पार्टर से अभिज्ञता नौचंती गोटे सर्टन हार्मोनी देकरी निर्दिष्ट श्रृंखला मध्य देकरी परम प्रभु सच्चिदानंद निजक ही अनुभव करछंती। तेणु मनुष्य को आम एमती कहि परिबा यदि मनुष्य मनुष्य बोली निजक भाबु थाए जहाटा को से भाबुची ताही होछि भगवान बा सच्चिदानंद। मनुष्यर अजथा मनुष्यर किछि नाही पूरे गोटे बिग जीरो मैन इज ए बिग जीरो।
କେବେ ଯଦି ମଣିଷ ତାର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କିଛି, ସେଠି ମନେ ରଖିବା ଏଟା ହଉଛି ବିଗ୍ ଜିରୋ। ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସବୁ ସେ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ସେଦିନ ବା ସେ ପାଠରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତା ହଉଛି ୱାନ୍ ନୋଇଂ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ମେନି ଆଣ୍ଡ ଦି ମେନି ନୋଇଂ ଦେମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ୱାନ୍। ମଣିଷର ଅନୁଭବ ଆସୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ ଏକ ପରମ ହିଁ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକ ପରମ ହିଁ ବହୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ହିଁ ପରମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ। ଇଏ ରିଅଲାଇଜେସନ, ଇଏ ଅନୁଭବ ମଣିଷର ଆସୁଥିବ ଏବଂ ମଣିଷର ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭବ ଆସୁଥିବ ନା ଏକ ପରମ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ସେ ବହୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଏତିକି କଥା ଯଦି ମନେ ରଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଏତିକି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଏତିକି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବା ବି, ଏତିକି କଥାକୁ ଅନୁଭବକୁ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ, ଏଇ ଜୀବନ ବି ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତିକି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସବୁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଅଟୋନୋମସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଟା ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି, ଗତି କରୁଛି, ସବୁ ହଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ପଟ୍ଟଭୂମି, ଲୀଳାର ହିଡେନ୍ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଅଂଶ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନି, କାରଣ ମଣିଷ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିନି। ବୁଝିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଲୋଚନା ବୁଝିବା। ବୁଝିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ, ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଭୂମି କି, ତାଙ୍କ ହିଡେନ୍ ସିନ୍, ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ, ଲୁକାୟିତ ଦୃଶ୍ୟାବଳୀର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଣିଷ, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍। ଯୋଉଟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଭଗବାନ ସେୟା ଚାହିଁ ଚାହିଁକା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସିଆଡ଼େ ଗତି କରିକି ଚାଲିଛେ। ତେବେ ଏଇଟା ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ହଉନି କାହିଁକି ନା କେତେ ଲମ୍ବା ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା। ଏଗୁଡ଼ା ବି କିଛି ନଥିଲା, ସବୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମନ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ଶରୀର ଏକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି। ଏକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବାନି। ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ମଣିଷ ଏମିତି ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେପରି ସେ ଅନେକ ମନରେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଥିବ ବା ହେଇଯିବ, ହେଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ହୋଇଯିବ ଯେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ମଣିଷର ଏଇ ଅନୁଭବ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ମୁଁ ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି। ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୋତେ ଯଦି ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ, ମୋର ଯଦି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ। ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ବଟ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁକିଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯୋଉ ଏକାବେଳେ ଭାବି ପକାଉଛେ ଯେ ଆମକୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଅତିମାନବ ହେଇଯିବା, ଆମେ ପାଠ୍ୟରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କିଛି ଜାଗାରେ ବି ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କହିବି, କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କହେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହେଇଯିବା, କାଲି ହେଇଯିବା, ପରଦିନ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମୂଳକ କଥା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଥରେ, ବହୁତ ଥର ବି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛେ ଯେ ଯଦି ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ବି ଗୋଟାଏ ଅବିଗୁଣ ଛାଡ଼ିପାରିଲେ ଆମ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଗୋଟେ ଫିଲିଂସ୍ ପ୍ରଥମେ ହଉ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଅନେକ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଣିଷ ଆସିଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛି, ସେ କେବଳ ଆସିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିଏ ସେ, କ'ଣ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଆନନ୍ଦ? ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ କୋଉଠି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ?
ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ରିଏଲାଇଜେସନକୁ ନେଉଥିବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ହେଇଯିବ ମଣିଷ ବା ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା, ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଲମାଇଟି। ଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ମାଙ୍କ ମା ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ସିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୋ ବ୍ୟତିରେକେ ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଠୁ ଆଉ ଯିବାନି। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଆମର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଗତି ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାରଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କାରକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଗ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ସିଏ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ସିଏ ଆମର ଶକ୍ତି, ସିଏ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସବୁ କିଛି। କେବଳ ଏତିକି ଅନୁଭବ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆସୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ଏ କଥା କହିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 4ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଲୀଳାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ 4ଟି ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ ଦେଇ ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ କରାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 4ଟା ସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ଇଏ 4ଟା ସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ମଣିଷ ଆସିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆର ଭାଗିଦାର এই ଅଂଶରେ ଯିବ। କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ କହିଲେ? ସେ 4ଟା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ, ଏଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ପଏଜ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଲାଇଫ। ଏବଂ 4 ହେଉଛି ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। এই 4ଟା ସ୍ଥିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବି। এই 4ଟା ସ୍ଥିତି ଦେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏଇ 4ଟି ସ୍ଥିତି ଦେଇକିରି ଗତି କରି ଆସିନି। ଆମେ ବି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛେ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବା, କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯୋଉ 4ଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଛେ, ଆମ ଭିତରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ये 4टा ସ୍ଥିତିରୁ 3ଟି ସ୍ଥିତି ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ଆସିକି ବି 4ର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଧାରୀ ମଣିଷଟିଏ 4ଟି ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ। ବୁଝିବା କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମଣିଷର ଆତ୍ମା, ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟିଏ ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇକିରି ଆସିଲା ସଂସାରକୁ, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ 3ଟି ସତ୍ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋଟେ ମନସତ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣସତ୍ତା, ଗୋଟେ ଶରୀର ସତ୍ତା। ୟାକୁ ଦେଇକିରି ଆତ୍ମାକୁ କହିଲେ ଯା ତୋ କାମ ତୁ କର। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସେ ଦେଇକିରି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଚେତନା, ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଠିକି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିଲା, ଆତ୍ମାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଲେଖା କଲା। ଆମେ ବି କିଛି ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅସ୍, ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏଇଟା ନୁହଁ, କାରଣ ସେତିକି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏତେ କନସିୟସ୍ ହେଇକିରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ ହେଲେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହରେଇବାର, କିଛି ଗୋଟେ ନଥିବାର ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଚେତନା
ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିକିରି ଆତ୍ମା ଆସେ ବା ଆସନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଯେ ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି, ଆମେ ମଣିଷ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପରିଚୟ କହୁଛେ, ବାଇ ନେମ୍ କହୁଛେ, ମୁଁ ଏକ୍ସ ଭାଇ, ସେ ୱାଇ ଅପା, ସେ ଜେଡ୍ ଭାଇ କି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଚେତନାର ପୁଞ୍ଜି ଓ ପରମଙ୍କ ହିଡିନ୍ ଫୋର୍ସର ପ୍ରାବଲ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଚେତନାର ପୁଞ୍ଜିକି ଧରିକି ଆମେ ଆସୁଛେ, ଯେତିକି ହେଲା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମିଶିଗଲା, ଆତ୍ମା ଟିକେ ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ପରମଙ୍କ ହିଡିନ୍ ଫୋର୍ସ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ପରମଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଠେଲି ଠେଲିକା ନେଇ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ସ୍ଫୀତ କରୁଛି, ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ଫୁଲି ଉଠୁଛେ ବା କିଛି ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ଆମର ହଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ମଣିଷ ପାଖରେ, ତା ପାଖରେ କେବଳ ଥାଏ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଯାହା, ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ କହୁଛେ, କୁହାଯାଉଛି ଶବ୍ଦଟା, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି କେବଳ, ପ୍ରେମ କେବଳ, ଆନନ୍ଦ କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ, ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ, ତା ଛଡା ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ କଣ କରନ୍ତି? ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସଂସାରକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଏମିତି ବାହ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରିନଥାଏ। ବାହ୍ୟତଃ ଆମେ ତାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବା, ତାହା ମାନେ ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଥାଏ କେମିତି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ଏକଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସମବର ଷ୍ଟେଟରେ ଥାଏ, ବାହାରକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଅନୁଭବ ନଥାଏ ଯେ ସେ ପରମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକଲୀନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଏମିତି ପ୍ରତି ଜନ୍ମର ଅନୁଭବ ନଥାଏ, ସେଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ବା ସେଇ ମଣିଷ ରୂପୀ ସତ୍ତାଟିର ଜମା ଅନୁଭବ ନଥାଏ ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତା ବା ଚୈତନ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏକଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସର୍ବଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେ ଅନୁଭବ ଗୁଡାକ ଆସେ। ଆମେ ଯାଉଛେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଥା ଗୁଡିକ, ଆମେ ସେ ଆଡକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ବାର୍ଥ ୱିଥ୍ ଦି ସୋଲ୍, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଧରିକି ଆମେ ଆସୁଛେ ବା ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟ ବେଳେ ମଣିଷର ଜମା ନଥାଏ ଧାରଣା। ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ବା ଏକଲୀନ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି ତାର ମୋଟେ ଧାରଣା ନଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲି, ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ, ଜନ୍ମ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତଥାପି ମଣିଷ ଭଗବାନ ଲୀଳାକୁ ବୁଝେନି, ଯାହାକି ତା ଜୀବନର ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ରହିଯାଏ। ନ ବୁଝିପାରିବାଟା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିଁ ରହିଯାଏ। ସେ ତ ବୁଝିପାରେ ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପାଇଁ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ କେବେ ବୁଝିପାରେ ନା। ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଛେ, ଆମେ ବି କେବେ ବି ଆଜି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସେଇ ମଣିଷ ବୋଲି। ଆମେ ଚେତନାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଛେ, ଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରଭାବରେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ପ୍ରଭାବରେ
ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରଟିଏ ଡେଫିନେଟଲି ପାଇଛେ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ ବୋଲି ଇଏ ଆଜି ଆଲୋଚନାରେ ବସିଛେ। ଏ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସାହସ କରିଛେ, ଏ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ସାହସ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିବି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସେ ତାର ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଏକଲିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍, ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି ମଣିଷର। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନେଚର। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ଜଡ଼ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବତାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଆମେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆସିଛେ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଜଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଅଂଶ। ଏକଥା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି କହିବା, ମୁଁ ଭୁଲ ନ କହୁଥାଏ, କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ନେଚର। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଲାଗେ ଯେପରି ସତ୍ୟନ୍ଦ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା କଥା ସତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଅନୁଭବ ଆସେନି ଭଗବାନଙ୍କ ଏକଲିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମର୍ଥ ହେଇକିରି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନୁଭବ ମଣିଷର ଆସେନି, ସେ କେମିତି ଆଶା କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ଟା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ବା ଜଡ଼ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି? ତାର ତ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ବୋଲି। ତାହେଲେ କେମିତି ଆସିବ? ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ କରେ? ତାର ଜମା ଧାରଣା ନଥାଏ ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଲାଗେ ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପାତତଃ ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ସୁପ୍ରିମ କ'ଣ କରେ? ଚୈତନ୍ୟ ଠାରୁ ବା ମଣିଷ ଠାରୁ ଏକାବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜମା ମଣିଷର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମା ଚୈତନ୍ୟ ଠାରୁ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଅଲଗା ବୋଲି ମଣିଷକୁ ଲାଗେ। ସେ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କ'ଣ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଚୈତନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ସେ ସମୟରେ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ସେସବୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଆବେ ଲଗେଇ କହୁଛି, ଆମେ ସେସବୁ ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛେ। ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଅଯୁକ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଚୈତନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆମ ଭାଷାରେ କହୁଛେ, ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମତେ, ଇଚ୍ଛା ମତେ ଘଟିଥାଏ, ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ କାଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା দিয়ে ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛେ, ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚେତନା, କନସିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ଚେତନା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆମକୁ, ମଣିଷ ମନକୁ ଆବରିକି ବସିଥାଏ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିକି ଯେମିତି ଆବରି ବସିଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆମର ଅନୁଭବ ଆସେ, ମଣିଷର ଅନୁଭବ ଆସେ ଯେ ନିଶ୍ଚେତନା ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଶାସନ କରୁଛି। ଅଜ୍ଞାନତାବଶତ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ, ବୁଝିପାରେ ନା ତା ଜୀବନ କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହିଲେ, ହି ଇଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ of the meaning of his life. He is ignorant of his high and splendid fate. He is ignorant of the meaning of his life. ତା ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ସେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ। ଆଜି ଆମେ ନୁହଁ, ଆଜି ଆମେ ବୁଝିଲେଣି, କିଛି ବି ବୁଝୁଛେ ନା ଭଗବାନ ମୋର, ନାଇଁ ସରି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା, ଭଗବାନ ଆମର ବୋଲି କହିବାନି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କହିବା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହି ଇଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିନିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍। ତା ଜୀବନ କ'ଣ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଯାଏ ମଣିଷ। ହି ଇଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ୍ ଫେଟ୍। ତାର ଯେ ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ଆଲୋକମୟ, ସମ୍ଭାବନାମୟ, ଆଲୋକମୟ, ସୁଖମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟର ସମୀକରଣ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଏହି କଥା ମଣିଷ ତା ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଟା କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ? ନା ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ନେଚର, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଏଗୁଡାକ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତାର ମନେ ହୁଏ ସତ ଯେପରି ସାରା ଜଗତ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲରେ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟା ମୋହ ମାୟା ମରିଚିକା ଭିତରେ କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ସୃଷ୍ଟି ଗତି କଲାବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ସୋକଲ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଜି ବି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଚାଲିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ସମର୍ଥ ହେଉଛି କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଦିଏ, ସାଇନ୍ସ କହେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଇନ୍ସ କହେ ଯେ ଏଇଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଶେଷ ଲୀଳା। ତା ଅର୍ଥ ଆଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଆ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ କହେ? ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ତାର ଅଜ୍ଞତାବଶତଃ କହେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସେପରି କଥା ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଜଳ ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଲୀଳା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିକି ଚାଲିଗଲେ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସେପରି କଥା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ଏହା ପରମଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଯାହା ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଘଟୁଛି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳନାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ। କାହିଁକି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଟିକେ ରୁଚି ରହିଥାନ୍ତି? ସେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କୌଣସି ମାଲିକ ବା ମ୍ୟାନେଜର ଅଫିସର ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବା ଅଫିସର ହେଡ୍ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇକରି ସେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବା କିଏ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ହିଡିନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେ ଲୁଚକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମିତି ପରମପ୍ରଭୁ ବା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୋର ଆବସେନ୍ସରେ, ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର କହନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ, କାହାର କୋଉ ରୋଲ କେମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ଏତିକି କହିଦେଇକିରି ସେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତମେ ମୋତେ ବତେଇଦେଲି, ତମେ କର, ଆକ୍ସନ କର। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରଦା ପଛରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ବା ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଯିଏ ସଚେତିତ, ଯିଏ ଟିକେ ଆଟାଚ ହେଇଥାଏ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଆସିକିରି, ସିଏ ତାଙ୍କ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯିଏ ନୁହେଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମ ଏସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ୱାଚ୍ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ମ୍ୟାଟର ଓ ନେଚର ଆଜି ସେପାରେଟ, ତାହା ମଣିଷକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ଆଜି ମ୍ୟାଟର ଓ ନେଚର ଅଲଗା, ଜଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ ସତେ ଯେପରି ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୋଟେ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଅଂଶ। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି କଥା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି। ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ରିଲେସନ ହେଉଛି ଇଜ୍ ପଏଜ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଲାଇଫ୍। କ'ଣ? ଇନ୍ ପଏଜ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଲାଇଫ୍। ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଜୀବନରେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟି ଆସେ, ପଏଜ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦି ଲାଇଫ୍, ମନ ଏବଂ ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିଟା ଆସେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ କଥାଟା, ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ, ସେ ମଣିଷକୁ ମନ ଏବଂ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୁପ୍ରିମ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଜୀବନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବୋଧ ମଣିଷର ନଥାଏ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ କେତେ କଥା ଭାବିଥାଏ, ଏ ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଭଗବାନ, କ'ଣ ଇଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନାସ୍ତିବାଦୀ ମାନେ କହନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନାସ୍ତିବାଦ କଥା ଯୋଉ କହନ୍ତି, ନାସ୍ତିକ ମାନେ ଜମା ଯେ ଶୂନ୍ୟ ତା ନୁହେଁ। ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନା ପାଇଁ
ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ହଁ କ'ଣ ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍ତେଜରେ ମଣିଷ ଆଉ ଭଗବାନ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଚେତନା ମଣିଷ ଭିତରେ ନଥାଏ। ମଣିଷର ଆସିଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ହେଇଯାଇଥାଏ, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତାର ସେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ପାର୍ସିଆଲ ଫୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପାର୍ସିଆଲ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଏ କଳା ପରଦାର ଆବରଣଟା ହଟି ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ବିମୂଢ଼ତା ଥାଏ, ଅବଶୋଷ ବି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ପାର୍ସିଆଲି ସେ ବୁଝିପାରିଥାଏ ଯେ ନାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା ଭଳି ବୋଧ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ଇନବିଟୁଇନ୍ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ। ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅବସ୍ଥା, ତାର ଡିଜାୟାରକୁ ନେଇକିରି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି କହିକିରି ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମ ଭିତରେ ବି ଆଜି ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବା ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। କାହାର ଅଛି କାହାର ନାହିଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ କହିବା ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ ବା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି କିଛି ଆଜି ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛେ। ଚିନ୍ତା ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ରହେ। କେମିତି ଗୋଟେ ଦୋ ଛକିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବତା ମନ ଭିତରେ ଆସେ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଠିକ ନା ସେପଟ ରାସ୍ତା ଠିକ, ମୁଁ ଏଇପଟରେ ଯିବି ନା ସେପଟେ ଯିବି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନା ଜଡ଼କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ନା ସେ ନିଶ୍ଚେତନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସମର୍ପିତ କରିପାରେ, ନା ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସେ ନିଶ୍ଚେତନ ଜଡ଼ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିପାରୁଛି, ନା ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ସେ କାହାର ନିଶ୍ଚେତନର ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସେ। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି, କିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ସମୟରେ ରାମ ଅବତାର ହିଁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ କଂସଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଇକିରି ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରି ଆଜି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତର ଭଳି ମଣିଷ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଭାବିବ କଥାଟିକୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ମାନେ ମଣିଷର ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭାବିକିରି କିଛି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦେଖିବା ମଣିଷର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପତ୍ର ଭଳି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁଅରେ ମଣିଷ ଭାସି ଚାଲିଛି। ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ମୁହାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଗରେ ମୁହାଣ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ସେ ଭେଟିବ ତାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ରତ୍ନାକରକୁ, ସେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ, ସେଇ ମହାସାଗରକୁ। ପତ୍ରଟା ଯେମିତି ଭଉଁରେ ପଡ଼ି 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 ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ନଈ ଯେମିତି ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ମହାସାଗରରେ ମୁଁ ଲୀନ ହୋଇଯିବି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷର ଜୀବନ ସେମିତି ସୁଅର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆଶା ନେଇକରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବାଟରେ କେଉଁଠି ପଡୁଛି ଭଉଁରୀ, କେଉଁଠି ପଡୁଛି ଟାପୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର। ପଥ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେହି ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିରୁ ତାକୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚାଲିଛି
ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଇ ଯୋଉ ବିମୂଢତା, ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଅବସ୍ଥା, ଡିସିସନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଅବସ୍ଥା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ କରିଥାଏ କିଏ? ନା ମନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମନୋଗତ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ ଗୋଟେ ମନୋଗତ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ମନରେ ସବୁ ବିଚାର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁର କିନ୍ତୁ ମନୋଗତ ପ୍ରାଣୀଟି ହେଲେ ବି ଯେମିତି ମନ ଭାବୁଛି ସେ ସେମିତି ମନ ମଧ୍ୟ ଗୁଡାକ ସମାଧାନ କରିବ। ଏଇ ଲୀଳାର ଅଂଶରେ ଭାଗ ନେଇକିରି ମନ ଟିକେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇକିରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବ। ନିମ୍ନ ମନରୁ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଥରେ ମଣିଷକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଅତି ମନରେ। ଆମେ ଲୋଅର ମାଇଣ୍ଡରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମନକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଜାଗ୍ରତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରହରୀ ଭାବରେ। ଏହା ହେଉଛି ମନର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅଂଶ। ମନକୁ, ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ମନକୁ, ଆମ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମ ମନର ଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କାରଣ କେବଳ ହିଁ ମନର ଅଛି ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମନର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତାର ହେଉଛି ବେଶୀ ଭୂମିକା। ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି। ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ ଏ ମିଡିଏଟର ଡିଭିନିଟି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତାର ବାହକ, ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟତାର ବାହକ। ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବହନ କରି ଆଣୁଛି। ଇଟ୍ସ ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ଡୁ ଅଲ୍ ନେଚର୍ସ ୱାର୍କ। ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ଟସ୍ କଂକ୍ରିଟ ଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଶକ୍ତି, ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ ଅନ୍ଡୁ ଅଲ୍ ନେଚର୍ସ ୱାର୍କ। ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ ଏଇ ମନ। ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରେ, ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଇପାରେ, ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ ଆର୍ଟସ୍ କଂକ୍ରିଟ ଲ। ପୃଥିବୀର ଏଇ କଂକ୍ରିଟ ଲକୁ, ଟାଣ କଠିନ ନିୟମକୁ ମନ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ କଥା। ଏଇ ସ୍ତରରେ ମଣିଷ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ବା ମଣିଷର ଜୀବନ ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତରଟି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଦି ଫୋର୍ଥ ଲେସନ୍ ଇଜ୍ ବିଂ ଇନ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଅତି ମାନବରେ ପରିଣତ ହେବ, ଅତି ମନତାର ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି fourth lesson is being in supermind. It is the fulfilled existence which will eventually solve all these complex problems created by partial affirmation emergency out of the total denial. ଏ ଲାଇନଟାକୁ ବୁଝିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା, ଅତିମାନବ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉ କଥା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ମଧ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ମଣିଷ କଣ ବୁଝିବ? ଇଟ୍ ଦି ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ, ସେ ପୁରା ସତେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ କିଛି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଛି। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅତିମାନତ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଅତିମାନସ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ତାର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତାର ଜୀବନ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି ଆଉ କଣ କରିବ? which will eventually solve all these complex problems. ଏହି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ, ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିମାନବ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଯିବ, ଅତିମାନବ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଯିବ। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଅସ୍ୱୀକାର ଭାବ ଆସୁଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥିତି, ତୃତୀୟ ସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ୱୀକାର ଭାବ ଆସୁଥିଲା ଯେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କାଁ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଡିନାଏଲ ଭାବଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇମର୍ଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ଡିନାଏଲ। ତା ଭିତରୁ ପୁରା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଭାବନା ଉଭେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ଯଦି ମନଟାକୁ ନିମ୍ନ ମନରୁ ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ନେଇପାରିବା, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା। ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ଭିତରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ, ମଣିଷ ଜୀବନର ଏଟା ଆସିଯିବ ପରମ ତୃପ୍ତିର ଅବସ୍ଥା।
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କହିଲେ ଗଲେ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କଣ ଆସିବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆସିଯିବ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ, ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଆମେ ମଣିଷ ଆଗେଇ ଚାଲିଛେ। ଏଇଠି ହୁଏ ରିଲେସନ ବିଟୱିନ୍ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଇଠି ରିଲେସନ ଲାଇଫ ଏବଂ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କଣ ହେଇଯିବ, ଯୋଡି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୂନ୍ୟତା ରହିବନି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି, ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ରହିବନି, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରହିବନି ଯେ ସନ୍ଦେହ, ଅବଶୋଷ, ବିମୂଢତା ଏଗୁଡାକ କେବେ ବି ରହିବନି। ଆସିଯିବ ଆତ୍ମଲୀନ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷ ଆସିଯିବ ଆତ୍ମଲୀନ, ସତେ ସେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲ୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆର୍ ସଲ୍ଭ, ସବୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ମଣିଷ ଅସ୍ୱୀକୃତିର ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଯିବ, ସ୍ୱୀକୃତିର ଆତିଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର এই ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ନିରନ୍ତର ମଣିଷ ବାସ କରିବ କୋଉଥିରେ, ସେଇ ମାନେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ, ଅପୂର୍ବ ଆଲୋକର ଆତିଶଯ୍ୟାରେ, ଆଲୋକର ପ୍ଲାବନରେ ସେ ପ୍ଲାବିତ ହବ, ଆଲୋକର ସେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବ। ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ପୁଲକିତ ହେଇଯିବେ, ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଯିବେ, ପରିତୃପ୍ତି ଆସିଯିବ, ସତେ ଯେମିତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାର ଅଂଶବିଶେଷ। ସବୁ ନାସ୍ତି ଭିତରେ, ସବୁ ଅସ୍ତି ଦିଗରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ ଗତି ତାର ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟପ୍ ନାହିଁ, ନୋ ବ୍ରେକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ତାର ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ, ସେ ଜୀବନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ପାଇପାରିନି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ରିଏଲ ଲାଇଫ, ତା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଏବେ ଚାଲିଛି ମଣିଷ ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନ ସନ୍ଧାନରେ, ଆଂଶିକ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ, ଆଂଶିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାର ଆଜିର ସ୍ଥିତି। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ନା ଆଂଶିକ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି, ଆମେ ଆଂଶିକ ଗୋଟେ ଜୀବନ ସ୍ଥିତି ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ। ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜୀବ। ଆଉ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବ, ମଣିଷର ସତ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି, ମଣିଷର ଶରୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। এই ସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ, ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ତ ମଣିଷ ମାନେ କଣ ସୁପରମ୍ୟାନ ହବ, ସୁପରମାଇଣ୍ଡ ତାର ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜଣାତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ ସାଧନା କରିଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଜଣାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ ସାଧନା କରିଚାଲିଛି। ନୋଇଂଲି ହେଉ ଅନୋଇଂଲି ହେଉ, କନସିୟସଲି ହେଉ ଅନକନସିୟସଲି ହେଉ, ସାଧନା ଇଜ ଅଣ୍ଡର ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି, ଫରୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ପଶ୍ଚାତ ଗତି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇ ନିଶ୍ଚିତ ପରମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ସିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହା ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ହବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କେମିତି ହବା? ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ ନା ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସବୁ ତ ତାଙ୍କ। ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି? କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି? ଯେ ଏ କଥା କହିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ମଣିଷ ରୂପୀ ଜୀବଟିର ସତ୍ତା ବା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସୃଷ୍ଟିକି, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଥିବି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ସମଭାବରେ କେବେ ହେଲେ ସଚେତିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଲାଇନଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମର ମନ, ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମ ଶରୀର ସମଭାବରେ
ଏକା ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କିଏ କମ୍ ହେଇଥାଏ ତ କିଏ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, ଆସ୍ପୃହ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ପରେ ଜୀବନ ଅନୁସାରେ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସଚେତିତ ମଣିଷ, ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥାଏ। ନିଶ୍ଚେତନରୁ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳତାର ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ସତରେ କ'ଣ ଆଗଉଛେ, ଆମ ଜୀବନର ଗତି କ'ଣ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଏ କଥାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତା ଆଡ଼କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ସନ୍ଦେହ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଣିଷଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଣୀ ମଣିଷଟିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମ ଆଗରେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରୁଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଉ ଭାଷାରେ, କୋଉ ରୂପରେ? ନା ସେମାନେ କବି ଭାବରେ, ଲେଖକ ଭାବରେ, ଆଉ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ବିଭୂତି ଭାବରେ, ଅବତାର କଥା କହିବାନି, ବିଭୂତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରିକା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏତେ ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ଏତେ ପ୍ରମାଣ, ଏତେ ଘଟଣା, ଏତେ କ'ଣ ଆମ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଜୀବନର କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ହେବ? ସଫଳ ହେବ। এই ଜନ୍ମଟା, ଆଟଲିଷ୍ଟ এই ଜନ୍ମ ଏପିସୋଡଟା ସଫଳ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ସଚେତିତ ହେଉଥିବା, ମନକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିବା, ମନକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି କହୁଥିବା, ରେ ଅଝଟିଆ ମନ, ତୁ ଟିକେ ସଚେତିତ ହେଇଯା, ଟିକେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କର ତୋ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମ ପିଲାକୁ ଆଉଁସି ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ସେମିତି ମନକୁ ଟିକେ ଆଉଁସିକିରି କହୁଥିବା, ପ୍ରାଣକୁ ଟିକେ ଆଉଁସିକିରି କହୁଥିବା, ତୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, ପଥ ଲମ୍ବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ମନ ପ୍ରାଣର ଏଇ ଅସଜଡ଼ା ଭାବବୋଧରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ହବା ଅନୁଗତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମକୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହୁଏତ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। ତାହା ହିଁ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା